पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हरि गोविंद सो मत पर श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हरि कृष्ण मनाऊं गौरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बेसाला तारो तारा पर पन पन सीसा पन पन सीसा मंदो बार बार जगदीशा एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा जैन लेव लगी हृदय अनुरागे तेरे को भला नहीं किस लागे मुकर समान गुरु दरबार निर्मल सदा विहीन बेकार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पैरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आप विचारा सरवण कर रहे सी जदों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल एक बार एक मेला बहुत भरिया। उस मेले ते बहुत संगतां आईयां पर उस मेले विच की होया कि दो इस्त्रियां किसी होर दे नाल चलियां गईयां ते सतगुरां दे कोल सिखां ने जादे गल कही कि इस तरह दा रौला पै रिहा है। तो सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि इन्हां लोकां दी असल विच मत मारी जा चुकी है जिन्हां लोकां दी वो तीर्थां नूं भी एक मनोरंजन का घर ही बना लेंदे हन। मेलियां का मतलब सीगा मिलाप परमेश्वर दे नाल मिलाप कराउण वाले प्यारियां दा मिलाप करना। उठ फरीदा सुत्तिया मेला वेखण जा मिल जे कोई बख्शिया तू भी बख्शिया जा। पर हुण की होण लग पिया इन्हां मेलियां दे उत्ते लोग विषय विकारां दे कारण आउंदे हन चंगा इहदे विच लुक जांदे हन। इस करके संसार दा जिहड़ा है धर्म बिगड़ चुके हैं और राजे जिहड़े हन जनता जिहड़ी है दोने एक दूजे दे एंटी चल रहे हैं और ज्ञान तो अधूरी है जनता इन्हां नूं अकल नहीं है। तीर्थां दे स्थान नूं भी इन्हां लोकां ने विषय विकारां दा घर अड्डा बना दिता है लगता। तो सतगुरु पातशाह जी इस विषय ते कल समझा रहे सी कि जिहड़े तीर्थ हुंदे आ ना जां धार्मिक स्थान हुंदे आ जिवें हिंदू मत विच तीर्थ कहंदे हन और असी मंदिर कह दिंदे हाँ गुरु घर कह दिंदे हाँ धर्मशाला कह दिंदे हाँ मसीत कह दिंदे हाँ। ये सारे धार्मिक स्थान हुंदे तां रब दे मिलाप वास्ते है पर इन्हां लोकां ते इन्हां थावां ते जाण वाले लोग जिहड़े बिगड़े हुए आ वो इन्हां दा नाम भी बदनाम कर दिंदे हन।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਏ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਨ ਲਿਵ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਲਾਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਕਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਵਿਹੀਨ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾੜਾ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਮੁਖ ਕਰ ਦੇਖੈ ਜੈਸਾ, ਕਰ ਦਿਖਾਵਣ ਤਿਸ ਕੋ ਤੈਸਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਮੂੰਹ, ਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਸੀਸੇ ਨਹਿ ਜਥਾ, ਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖ ਚੱਲਣ ਹੈ ਤਥਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਤਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਜਲ ਛਕਾਓ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਬਾਟਾ ਭਰ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਟਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਿਹਫਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੈਸਾ ਵੇਖੈ ਤੈਸਾ ਵੇਖ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ। ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ, ਬੌਰਾਨਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਮਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰ ਜਸ ਜਸ, ਪੂਰਾ ਭਾਵ ਹੋਤ ਹੈ ਤਸ ਤਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਮਗ ਹਿੰਦਰ ਵਟ ਗਏ ਵਿਗਾਰ। ਫੇਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰਕਣ ਮੈਂ ਭਏ ਵਡੇਰੇ, ਮਾਰਗ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਬਛੇਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੇਖੀਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਗਏ ਜੀ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਿਲ ਸਜਾਵੇ ਆਵੇ, ਰੋਦਨ ਕਰਤ ਬਰਾਗ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋ ਕਰਕੇ ਬਰਾਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਕਰ ਕਹਿ ਤੋ ਜੋ ਬੜੇ ਹਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਬਿਨ ਕਰ ਸੋ ਕਰਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਉਤ ਨਾਹੀ, ਗਾਫਲ ਸਦਾ ਕੁਦੀ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਖ ਖੁਦਾਏ ਹਮ ਤੋਹੇ ਬਨਾਹੇ, ਰਾਖ ਲੀਜੀਐ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੇ ਦਿਨ ਹੋਤ ਦੀਵਾਲੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਚਲੈ ਕੁਚਾਲੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਲੀ ਦੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਦਿ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਲਾਜ ਤੇ ਹੋਏ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਕਰਾ ਖਰਾਬਾ ਕਾਢਤ ਗਾਰੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਬੇਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ ਬਾਤ ਇਹ ਸਾਰ, ਜਿਨਹੁ ਬੰਦਗੀ ਕੈ ਕਰਤਾਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਤੱਤ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਲਤ ਪਲਤ ਸੇ ਸੁਖੀ ਬਡੇਰੇ, ਜੀਤ ਗਏ ਭਵ ਜਲ ਨ ਫੇਰੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਨਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਰ ਹੋਰ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਰਾ ਬੰਦੇ ਜਿਮ ਚੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਪਸ ਬੰਦਿਓ ਦਿਵਸ ਬਤਾਏ,
ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੰਦੇ ਤਿਮ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਕਰਨੀ ਬਿਨਾ ਤਰੈ ਨਾ ਕੋ, ਕਰਨੀ ਖਾਲੇ ਜਾਏ ਨਾ ਸੋ। ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਤਰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਧਰ ਧਰ ਵੇਦ ਦੇਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਿਨ ਕਰਨੀ ਦੁਖ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਤਨ ਜਾਰਾ ਹੈ। ਕਰ ਉਸਤਤ ਕਰ ਉਸਤਤ ਉਸ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜੀ ਤੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਸਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੂਰਤ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਸਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੂਰਤ ਸੱਚ ਨਿਕਾਰਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਜੇਕਰ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਜੇਕਰ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਖਰ ਸੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣਨ, ਐਡਾ ਪਿਆ ਕਸਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸੌਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੰਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਕਰ ਦੇਖਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਜ ਇੱਕ ਸੌ ਗਾਫਲ ਹੋਣਾ, ਭਾਗਹੀਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ ਸ਼ਰਾਬਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰਫ ਨਾ ਆਖੀ ਦੂਜਾ ਗੋਇਆ, ਬਾਝੋ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਮਾਨੋ ਮੂਰਖ ਜੋ ਝੱਖ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹੀਐ, ਮਿਲਿਆ ਅਸੰਤ ਮਸਤਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਸਵਾਗ ਬਣਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੀਝੈ ਨਾ ਕਦਾਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧਰ ਧਰ ਭੇਖ ਦੇਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਿਨ ਕਰਨੀ ਦੁਖ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੇ ਅਵਰੈ ਜਪਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪੇ। ਪਰ ਧ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੇ ਨਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਧ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚਿਆ ਨਾਓ। ਖੇਤੀ ਜਿਨਕੀ ਉਜੜੀ, ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
इस करके संसार दे लोग भेख धार के तरह तरह के दूसरिਆਂ ਨੂੰ उपदेश ਦਿੰਦੇ ਆ, पर अपना जीवन बनता नहीं। हसदियाँ टपदियाँ सवांग बनाए जिमें रास लीला आदि करनी। होर तरह तरह के ਜਿਹੜੇ गुरु प्यारू टोले हैं, संत समूह अनेक मती के, सारी देश को देख रहे हो, मत को ना देखित प्राणपति के। इस तरह पातशाह जी कहते हैं संसार दे विच अनेकों तरह के पंथ चल पे हैं, अनेकों तरह के साधां के टोले बन गए हैं। कोई नचदा कोई हसदा है और भेख बना करके अगे उपदेश देंदे हन। मार मार लोग बहुर पछताव है, फस बिसियन मह बैस बिताब है। और वो लोग जब मर के टेढ़ियां जूना विच पै जाती है, फिर उन्होंने पछताना पैंदा जब अखीर ते पता लगता कि जिहदे मगर असीं लगे सीगे ना वो आप तरिया ते ना असानों तारिया। जिस तरह छेवें पातशाह जी शिकार खेडण गए, गुरु प्यारिओ जंगलों में बैठे आ, दोपहरे आराम कर रहे हैं, तो एक वड्डा भयानक मोटा सप सतगुरां दे वल तुरे आ रहे हैं। सिख उठ के मारन लगे, पातशाह कहने मारो ना, आ जान दिओ। अजगर सप जिहदे शरीर ते बेअंत कीड़ियां चुंबड़ियां हुईयां, उहदियां मांस खा रहीआं सी। बड़ा दुखी सीगा, पलसेटे मारदा होया पातशाह दे चरनां कोले पहुँच गया। तो पातशाह जी ने उसकी सिरी ते अपना सज्जा अंगूठा छुहाया तो वह शरीर छड्ड गया नाल दी नाल। जदों शरीर छड्ड गया, सिख कहन लगे महाराज ये की कौतक है? कहते इसे नूं पुछ लैने आ। कहते बोल बई तू कौन है? कहते उत्थे फिर आवाज़ आई कि मैं एक पखंडी साध सीगा, मैं अपने पैरोकारां दा भाव अपने चेलियां दा दुध दही मलाइयां पैसा सब कुछ खाधा, बड़ा शोषण किया जिहड़े मेरे मगर लगी जनता। मैं उन्हां दा सब कुछ खाधा, पर मेरे कोले उन्हां नूं तारन वास्ते कोई इंतजाम नहीं सी। मैं खुद ही नगोरा सी जदों को सतनाम सी। मैं तो केवल ते केवल अपने पेट पालन वास्ते, ऐश करन वास्ते अपने मगर बहुत जनता लाई, जिन्हां दा शोषण किया, जिन्हां ने मैनूं बहुत कुछ भेटा लिया के दित्तियां, पर मैं उन्हां दा उधार नहीं कर सकिया क्योंकि मैं खुद गुरु वाला नहीं सी। हुण उन्हां ने मैनूं दे दिता, मेरा उधार नहीं होया। मैं जिहड़ी माया जोड़ी सी जनता दी इकट्ठी कर करके, वो साध कहंदा डेरे वाला जिहड़ा कि अज सप बनिया होया सीगा, वो रूह निकल के दसदी है मेरा तक्का बड़ा डेरा सीगा, मैं बहुत बड़ा साध सी, मेरे कोले हज़ारां दी गिनती भी जनता आउंदी सी, ते जनता दे चढ़ावे दा मेरे कोल ढेर लग गया। सोना चांदी ऐशो इशरत विषे विकारां दे विच घचत कहन लगे आ, मैं ना खुद पार हो सकिया ना मैं अपने चेलियां नूं पार कर सकिया। हुण चेलियां ने मैनूं सब कुछ दिता है, तो फिर मैथों ही उन्होंने मुक्ति चाहनी सी, तो उन्हां दी भी मुक्ति ना होई। मैं सप बन गया तो मेरे चेले कीड़ियां बन के मेरा मांस खाण लगे। जे किसे तो करजा लैना होवे ते पता भी होवे भी उहदे कोले हुण कख नहीं हैगा, ते आपां बार बार उह तों मंगीए बई दे दे भाई हुण तैनूं, वो अगों की कहेगा पैसे तो है नहीं, मांस वढ ला। वो मांस जिहड़ा सी वो कीड़ियां वढ वढ के खा रहीआं सीगीआं, हिसाब किताब बराबर करन वास्ते उस सप दे रूह दे नाल। ते गुरु प्यारिओ अज फिर वो रूह कहन लगी अज तुहाडी किरपा होई, मैं गुरु नानक दे घर वल आ गया, तुसीं चरण छुहा के मेरी मुक्ति कर दित्ती। केवल सप ही नहीं मरिया कल्ला, जिहड़ियां कीड़ियां चुंबड़ियां सी वो भी शरीर छड्ड गईआं ते सारियां नूं मुक्त करके दरगाह नूं भेजता, क्योंकि सतगुर तां सारियां दे लई आया है। इस करके मेरे प्रीतम जी अगे बख्शिश करते हैं कि संसार दे विच गुरु डम तां बहुत लोग धारदे हन, हसदियां टपदियां सवांग बनाए, परमेशर रीझे ना कदाए, उन्हां ते रब कदे भी खुश नहीं हुंदा। ना भीजै रागी नादी वेद, आसा दी वार दे वचन, ना भीजै रागी नादी वेद, ना भीजै सुरती ज्ञानी जोग, ना भीजै तीर्थ भविया नंग, ना भीजै बाहर बैठिया सुन, ना भीजै दाती कीता पुन, ना भीजै भेड़ मरे भिड़सूर, ना भीजै केते होवै धूड़। फिर महाराज किसी का भेजदा भी है कि नहीं? कहने हाँ, नानक भीजै साचै नाए, लेखा लिखिए मन कै पाए। जदों मन करके प्रेम करोगे तां वो खुश हुंदा है, तां भेजदा है। इस करके वो खुश नहीं हुंदा जी। पर है आन सिर पर जब भारी,
ਤਬ ਜਾਣਹਿਗੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਤਪਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਮਰ ਮਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਮੈਂ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਆਣ ਸਿਰ ਪਰ ਜਾ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਕਲਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਂਦੇ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਫਰੀਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਬ ਜਾਣੇਗੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰੀ। ਸਿੱਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੀ ਤਾਰ ਹੈ ਤਬੈ, ਆਪਣੋ ਆਪ ਸਮਝ ਹੈ ਜਬੈ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਮੀ ਭਰੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਸਾਡੀ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਸੂਰ ਖਾਣਾ, ਗਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰੀ ਨਾਲ ਖੋਹਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਤਾਂ ਪੂਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਧਾਰੂਗਾ। ਪੂਜਾ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ, ਤਬ ਸੀ ਥਾਏ ਤਬੈ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਸੋ ਸਹਿਬ ਮੈਂ ਤਿਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ, ਦੇਵਤ ਗਾਏ ਕਰ ਠਾਨੈ ਨਿਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਵਹਿਰ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਕੇਸੀ ਕਰੈ,
ਅੰਤਰ ਸਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਧਰੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਦ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਿਲਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ में चलत है। अलग अलग तरह के भेष है, अलग अलग देशन के भेष को प्रभाव है, पर अंदरों मानस की जात सब है एक के पहचानबो। करता करीम सोई राज करीम, ओई दूसरो न भेद कोई भूल पर मानवो। इन्हां भरमां च न पाओ, मानस सारियां विच इक्को ही है। बाहरी तौर ते लिबास तरह तरह के हो सकते हैं। सतनाम दा सिमरन सारे करो जी। क्रिया सब केसी करे, अंतर सदा नाम हर धरै। इस करके बाहरी तौर ते साडी क्रिया किसी तरह की भी होवे, पर अंदरूनी तौर ते नाम जपना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर को मीत करा जो तिस टिकर के जीत। इस करके जाने परमेश्वर को मीत, परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਣ ਚੱਕ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ, ਤਾਂਹੀਓ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। जिस तरह जान परमेश्वर को मीत कर है जो तिस टिकर के जीत। और परमेश्वर जो करता है उस नूं देख के हमेशा खुश रहो। जिस तरह गुरमुखां दी करनी ਜਿਹੜੀ है, धन गुरु अर्जन देव जी ने एक सिख नूं गुजरात दे विच भाई भिखारी दे कोल भेजिਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਨ वास्ते कि गुरमुखां दी करनी किहो जी हुंदी है, गुरमुख किहनूं कहंदे आ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਘਰੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਨੌਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਨੌਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਂਸ ਦੇ ਟੰਬੇ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਪੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਬ ਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਗੀਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਈ। ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਪੜ੍ਹੀ, ਦੇਖੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੱਡੂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ ਮਾਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ। ਤੜਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਉੱਠੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਲੜਕਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਮ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਪਾਸੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾਗਾ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ। ਭਾਣਾ ਮਨ ਹੈ ਰਹਿ ਆਨੰਦ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਨਿਕੰਦ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਬਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ ਨਾਮ ਪਰ ਜਪੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਪੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੋਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਤ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਬਣੀ ਹੈ ਸਵਾਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 17 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 17 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ? ਸਵਾਸ। ਸਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਣੀ। ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਹਵਾ ਨੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਸ। ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਹਿ ਰਬਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ ਨਾਮ ਪਰ ਜਪੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਪੈ। ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਕੇ ਧੋਏ, ਸਕੈ ਪਛਾਣ ਆਤਮਾ ਜੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਖਾ ਮੂਰਤ ਕੈਸਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ?
ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਇਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਖਰੈਤ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਹੋਏ, ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਬੋਲਿਓ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਗੁਰਪੁਰੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਹਜੂਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਠ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨੋ, ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਸਦਾ ਬਖਾਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਵੱਡੇ ਰਾਤ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਸਮੈ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਠ ਲਿਓ, ਪੁਨ ਸੁਣ ਬੇਮਹਿ ਨਿਜ ਮਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਯਾਦ, ਤਬ ਹੀ ਆਇਓ ਰਾਗ ਸਮਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ ਗਏ, ਰਾਗੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਗੀਨ ਸੰਗ ਬਹੁ ਕਹਿਓ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਥੋਰੋ ਅਬ ਰਹਿਓ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭੋਗ ਸੁਖਮਣੀ ਲੇਵੋ ਪਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹੁ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਮਾਨਿਓ, ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਭੋਗ ਬਖਾਨਿਓ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ। ਸਾਜ ਬਜਾਏ ਸੁਰਾਗ ਉਚਾਰਾ, ਕਰਿਓ ਕੀਰਤਨ ਸਭਾ ਮਝਾਰਾ। ਤੋ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਤੁਮੈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲਗਵਾਵੋ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ, ਕਰੀਆ ਹੈ ਮੇਰੋ ਨਿਆਓ ਹਦੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ? ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ ਬਖਾਨਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸੁਣ ਹੋ ਸੁਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਰਾਗੀ ਤਨਖਾਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਿ ਗਾਵਨ ਜਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣ ਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹੀ ਵੱਡਾ ਕਹਾਵੇ। ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਸ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੇਤ ਚਬੀਣੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਤ ਹੈ ਚੀਣੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਗੀ ਆਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਇਓ ਵੱਡ ਭਾਗਣ ਕੋ ਬਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ। ਉਹ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਤਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਛੋਲੇ ਚੱਬਣੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦਾਰਾ ਕਲ ਯੁਗ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਉਧਾਰਾ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਵਾਬ ਚੱਕੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ, ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਦੇਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਾਤੀ ਬਾਣੀ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਖੜਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਭਾਵਨੀ ਧਰ ਕੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਹੈ ਕੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਬਣ ਆਵਹਿ ਤਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਭਾਵ ਮਾਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਜ ਬੇਕਾਰ ਕੋ ਗਾਵੇ ਨਾਦ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਫੇਰ ਨਾ ਫੇਰਾ ਆਏ ਅਚਲ ਪਦ ਬਹੁ ਸੁਖ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੱਡ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਈ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਗ ਆਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਰਗ ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਜਲੀ, ਅੰਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਆ ਕੇ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈ ਕੇਵਲ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ, ਕਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਮ ਧੱਕੇ ਖਾਵੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਏ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਿੱਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਓ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕੋ ਨਿਰਣੈ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਸਾਚ ਉਚਰੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਤ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੈ ਭਗਵਾਨ, ਮਤਰ ਸਨੰਦ ਗੈ ਸਵਾਦ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮਾਨੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਥਣੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰੀਕ ਕਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਤਾ ਸੋਤਾ ਸੋਧ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਅੰਤ ਵਿਖੈ ਗੁਰ ਰੂਪ ਸਮਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਫੇਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਜਾਣ, ਹਲ ਪਰ ਜਾਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਨ। ਤੋ ਫਲ ਅਸੀਂ ਫਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਝਾੜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਆਏ। ਇਹਾਂ ਭੁਗਤ ਆਗੇ ਮੁਕਤ, ਮਾਰਗ ਬਾਦ ਬਤਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ, ਅੱਗੇ ਮੁਕਤ, ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਦੋਹਰਾ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਇਮ ਕਹਿ ਭੇ ਮੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਨ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਤਮ ਸ਼੍ਰੋਣ। ਇਉਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਏ ਆਨੰਦ ਦੇਖ ਮੁਖ ਇੰਦ, ਬੰਧਨ ਕਰੈ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਸੁਭ ਸਰਪਤ ਜੈਸੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਬੈਸੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰੈ ਸਿਖ ਓੰਕਾਰਾ, ਬਿਰਪੈ ਅਦਬ ਅਜਾਣ ਉਚਾਰਾ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣ ਜੂ, ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਬਣ ਜੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਹੇ ਅਵਗਾਹੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ
थोड़ी थोड़ी संथ्या लेंदे रहना चाहिए भी आ शब्द का उच्चारण की है तो यदा अर्थ की है। जब अर्थ समझ आ गई तो उच्चारण वधिया होगा, उच्चारण वधिया हो तो तुहाडा भी भला, तो जिथों तक आवाज़ जाऊगी जिहड़ा सुनूगा स्पीकर राही उहदा भी भला। कई बार जथा सुखमनी साहब का पाठ करता है, बहुत सारिया बीबियां शब्दों के बारे नहीं पता होंदा, वो गलत उच्चारण करी जांदियां, सुनने वाले ते गलत असर होंदा। इस करके विचारा खैर इत्थे रोकदे आं आपां, अगली विचार कल के दीवाना में सरवण करांगे। इसे ही विषय ते अगली साखी है, इत्थे रोकण की आग्या बख्शो। बोलदियां ने का अखर बाद घाट हो जाते, सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लैना जी। समाप्ति करिए। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अग, हे पूरन हे सर्व हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब, हे गोबिंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे है पिहोवन, हे संत कै सदा संग, हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति कृपा निध, एक अखर हर मन बसत, एक ओंकारा सतगुरु, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर्बत संगतां।